والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد আমি কথা দীর্ঘ করার কোনো সুযোগ নেই টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড আমরা লাঞ্চও করতে হবে আসরের নামাজ পড়তে হবে আমি পয়েন্ট যেগুলো লিখে এনেছি ওগুলো মোবাইলে লাইভে চলে গেছে আমি শুধুমাত্র প্রথমে আমাদের ইউথ আমাদের একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি I would like to thank brother Latif and his brother Dr. Anam and his father our honorable Baijan উনি নিয়ে এসেছেন ওনার দুই সন্তানকে we are really honored because of your presence here in this program especially Zahidul Islam Nahidul Islam ওরা এই দুইজন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক দিনের মুসল্লি আমাদের প্রত্যেক দর্শের পার্টিসিপেন্ট দোয়া করবেন everybody is I would like to request you people please pray for them so that they become our two wings inshallah তাদের মাধ্যমে we can go far away special thanks আমি হলে আসতাম না our Sadman could you please mashallah Sadman he got married last week Friday even though alhamdulillah our brother Sabir Thakur ঠিক আছে আমাদের জন্য একটা আদর্শ তো উনিও নিয়ে এসেছেন এগুলা হচ্ছে আমাদের আমরা মেইনলি এই কনভেনশনটা পুরো অর্গানাইজেশনটা দে আর দি স্পিরিট দে আর দি রুট দে আর দি অরিজিন দে আর দি ফাউন্ডেশন অফ দিস কনভেনশন এন্ড আওয়ার স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমাদের শাকিল ভাই ছেলেমেয়েরা স্ট্যান্ড আপ মাশাআল্লাহ এগুলা হচ্ছে আমাদের ফিউচার আমরা মেইনলি কার্যগুলো পরিচালনা করব তাদের মাধ্যমে এবং বেটা ইউ as well I would like to thank you as well. Okay, take a seat. MashaAllah, Jazakumullah khairal jaza. আমরা অলরেডি সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে আমাকে টাইম 15 মিনিটস তো 15 মিনিটস এর মধ্যে আমি যে কথাগুলো বলবো I have already mentioned this so many times with you in our online meeting. যেহেতু এখানে Facebook লাইভ হচ্ছে I would like to let the whole world know, especially the people of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, those who have love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who have love for the Ahl Bayt Rasulullah, those who are blessed with the love of the companions, those who are blessed with the love of the awliya salihin. I would like to address all our youths living in North America, living in anywhere around the globe. I would like to let you know, people, that alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah and by the blessings of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are going to arrange an international convention 28th and 29th of June for the youth to train them, to give them tarbiyah, to educate them and to teach them about Iman, our faith, our culture, our tradition, our boys, girls, inshallah, 28th and 29th of June in Albany. So inshallah, you will see a great program. For this reason, today, we have requested our coordinators from the different states, such as Buffalo, Boston, Philadelphia, Stamford, Connecticut, New Jersey, Delaware, Virginia, our Dr. Nurul Bhai, mashallah, honorable guest of this program. We are really honored by your presence today. He was ex-professor of BUET, you know, Bangladesh University of Technology. Our youth especially, I think you people don't know about the BUET. BUET is one of the prestigious university in the globe for engineering. This is just like MIT, Oxford and Cambridge. But unfortunately, BUET is in Bangladesh. That's why you people think that, BUET, no. Our BUET student, alhamdulillah, rabbil alamin, wherever they go, which university, doesn't no matter. They are respected, they are regarded, they are honored because of their extraordinary clever and intellectual ability and height. Say alhamdulillah rabbil alamin. আমি সবাইকে আমাদের এই কনভেনশনের ব্যাপারে আমরা আমাদের এইমের অবজেক্টিভ কি আমরা কি চাচ্ছি আসলে আপনারা জানেন পুরো পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতি সিচুয়েশন একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ এসেছে লাস্ট 20-30 ইয়ার্সে এই ড্রাস্টিক চেঞ্জ আমাদের কয়েকটা জায়গাকে একেবারে নড়েবড়ে করে দিয়েছে প্রথম যে জায়গাকে নড়েবড়ে করে দিয়েছে সেটা আমাদের ফেইথের জায়গা বিশ্বাসের জায়গা আকীদার জায়গা এখানে আমরা সায়েন্টিফিক
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, এবং সো মেনি আদার চ্যালেঞ্জেস। মডার্নিটি আছে, মডার্নিজম আছে, সেকুলারিজম আছে। সব ইজম ঘিরে আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের ফেইথকে একেবারে নড়ে বড়ে করে দিয়েছে, শ্যাটার্ড করে দিয়েছে। এটা একটা বড় জায়গা। দ্বিতীয় জায়গা যেটা আমরা ফেস করতেছি, এই চ্যালেঞ্জটা উইদিন মুসলিম কমিউনিটি এসেছে। আমরা উইদিন মুসলিম কমিউনিটি আমাদের যে গত 1300-1400 বছরের কালচারের ট্র্যাডিশন, এগুলাকে পেছনে ফেলে আমরা নতুন করে একটা ধর্ম প্রচার করার চেষ্টা করছি, যেখানে আমরা গত 1300-1400 বছরে উম্মত যে যে জায়গায় ঐক্যমত্য পোষণ করেছে, সেই জায়গায় হিট করে আমরা আবার তরুণ প্রজন্মকে চাচ্ছি অনৈক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। যেমন আমরা মাযহাব অনুসরণ করি, 4 মাযহাবের উপর উম্মতে মুসলিমা ঐক্যমত্য, এখানে আমরা বড় আঘাত করেছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে আমরা যে শব্দগুলো ইউজ করছি, আপনারা গত কিছুদিন বাংলাদেশের মধ্যে অবলোকন করছেন, এটাকে আমরা বলি রিলিজিয়াস থ্রেট, রিলিজিয়াস অ্যাটাক, রিলিজিয়াস চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটা নন মুসলিমের কাছ থেকে আসে নাই, মুসলিম কমিউনিটির কাছ থেকে এসেছে। এবং এই চ্যালেঞ্জটা আলে বাইত রাসূল, যেটা আমাদের ঈমানের অন্যতম জায়গা জুড়ে আছে, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া সালেহিনের প্রতি আমাদের যে একটা কানেকশন, এই পুরো জায়গাগুলোকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে দিয়েছে কিছুগুলো অ্যাবসার্ড প্রশ্ন তুলে। এবং এখানে যেহেতু ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার জড়িত, তো এই কয়েকটা চ্যালেঞ্জ মিলে আমাদের আকীদা এবং ঈমানের জায়গাটাকে একেবারে মানে একটা কনফিউজিং স্টেটের মধ্যে আমাদেরকে ফেলে দিয়েছে। আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমরা ভোগ করতেছি, যেটা কালচারাল কারণে হয়েছে, কালচারাল অ্যাটাকের কারণে, কালচারাল চ্যালেঞ্জের কারণে হয়েছে, সেটা হচ্ছে অশ্লীলতা। এবং এটা একটু ডিপ রুটেড হয়ে যাচ্ছে দিনের দিন। এটা আমাদের যে বিবাহিত জীবন, আমরা যে বিয়ে করব, এই যে আমাদের সামাজিক জীবনে যেটা নিয়ে আমরা বড় হচ্ছি, সেটা আমাদের প্যারেন্টস বড় একটা সমস্যা, সংকুল পরিস্থিতি পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই কাবর পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমরা চিন্তা করছিলাম দীর্ঘদিন, এটা আমাদের সবার মধ্যে চিন্তা ছিল যে আমরা কি করতে পারি। আমাদের মুরব্বিয়ানে কেরাম যারা আছেন, আমি আমাদের at the beginning of my speech I already mentioned that ওনাদের কারণে, ওনারা যদি বীজ বপন না করতেন, ওনারা যদি হার্ড ওয়ার্ক না করতেন, আমরা আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারতাম না। আমি সেই কারণে কিছু মানুষের নাম নেই, হয়তো সবার নাম আমি নিতে পারবো না। আমাদের সৈয়দ আল্লামা জুবাইর সাহেব হুজুর, আমাদের সেলিম ভাই, আমাদের মনির ভাই, বিশেষ করে আমাদের ইকবাল ভাই, আমাদের ফিলাডেলফিয়া থেকে আসা মিনুসের চাচা, এবং আমাদের বাপ্পি ভাইরা, ইনাদের আরো মুরব্বিয়ানে কেরাম, আমি এখানে অনেককে দেখছি, হয়তো আমি নাম জানি না। আপনাদের এই ছোট্ট ছোট্ট বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর হতো। আপনাদের ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল যদি না হতো, আজকে আমরা এখানে এই স্টেজে এই মানুষগুলাকে নিয়ে একসাথে বসতে পারতাম না। সুতরাং আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো, আল্লাহ যেন আল্লাহর শান অনুযায়ী আপনাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করেন। আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, তো এই আমি তরুণ প্রজন্মকে আমরা আমাদের এই ফেইথ এডুকেশন, তারবিয়ত, তাবিব কিভাবে দেই, আমাদের অন্যান্য ভাইদের মধ্যে ঐক্য কাজ করে, একতা কাজ করে, সেই ইউনিটি আমাদের মধ্যে একটু কম কাজ করে। তো আমরা চাচ্ছিলাম তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কিছু করি। সেই কিছু করা থেকে আল্লাহ পাকের মেহেরবানি আপনারা এতটুকু পর্যন্ত দেখেছেন। আমরা 2 জনের মাথায় চিন্তা এসেছে, সেই 2 জনের চিন্তা আমরা 20 জনের সাথে শেয়ার করেছি। 20 জনের সাথে শেয়ার করার পর একটা অর্গানাইজেশন অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। You people know that if you want to register an organization, definitely there has to be some names. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 names. So with 7 names we have registered the institution or organization. These 7 people, they are from 7 states, 6 states বলতে। So কাদের নামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে doesn't matter. আপনারা দেখেন যাদের নামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে একজনের সামনে বসে নাই এবং ভবিষ্যতেও সামনে বসবে না। আমি ওদেরকে, আমাদের ট্রেনিং এইটা যে আমরা হচ্ছে খাদেম, খেদমত করা, আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষ জোগাড় করে দেওয়া। আল্লাহ পাকের মেহেরবানি। এরপরে আমাদের দ্বিতীয় স্টেজের কাজ ছিল যে আমরা প্রত্যেক স্টেটকে we have to take them on board. So how to take them on board? Then we have decided that we will take about 10 to 15 coordinators from the different states. Alhamdulillah, special thanks to Buffalo. Buffalo, alhamdulillah, 15 to 16 people came from Buffalo. And then Boston, special thanks to our Minister Chacha under his leadership. Around 12 to 15 people came from Philadelphia, all the way from Philadelphia. And again, I would like to mention Mushtaq and Bappi Bai's name.
under their leadership. About 10 to 12 people came from Stamford. So I would like to thank everybody, alhamdulillah rabbil alameen. তো এটা সব এখন আমাদের পুরা আমেরিকা আমরা কানেক্টেড। ইভেন ডেনভার থেকে হোক, নিউ জার্সি থেকে হোক, যেখান থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, he is the representative of that particular area. Now alhamdulillah all United States are here under the umbrella of North Bronx Islamic Center. I would like to thank North Bronx Islamic Center Committee, organizing committee, and our regular musallis to provide this extraordinary center for us to arrange this meeting and to make the meeting happen in this beautiful center, alhamdulillah rabbil alameen. এবং ভবিষ্যতেও আমরা যখন করেছি প্ল্যান ছিল যেটা আমার কাছে সেন্টার অফ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আপনারা এটা 5 তলা ভবন, আপনি আমেরিকায় যান, আল্লাহ পাকের মেহেরবানি যত দেশ আল্লাহ দেখিয়েছেন, এরকম বড় সেন্টার সাধারণত আমাদের থাকে না। তো আল্লাহ পাকের মেহেরবানি এই জায়গায় এটা না হতে পারত না যদি ওনারা সহযোগিতা না করতেন। এবং গতকাল থেকে আমাদের প্ল্যান ছিল আপনারা যেহেতু দূর দরাজ থেকে আসবেন, আপনাদেরকে কিছু আতিথেয়তা করতে হয়। সেই আতিথেয়তার জন্য যেহেতু হযরতে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উরসে পাক এবং আপনারা জানেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওফাত দিবস, এই উপলক্ষে আমরা চাচ্ছি নিসবতগুলোকে এভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করি। আমাদের সৈয়দ ইসাক আলী ভাই, মাহবুব ভাই, আমাদের জাকারিয়া ভাই, তাদের একেবারে আমি বলবো তারা সবসময় ব্যাকওয়ার্ডে থাকে, তাদেরকে কেউ চেনেও না জানেও না, কিন্তু মূল কাজগুলা বাজার করা থেকে শুরু করে রান্না করা থেকে শুরু করে আমি এটা পরবর্তীতে ভুলে যাব, কেন যিনি যে কাজ করবেন তার শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যে সমস্ত ভাইরা রিফ্রেশমেন্ট আয়োজন করেছে। আমাদের সাবের ভাই পেঁয়াজ নিয়ে এসেছেন, আমাদের শামীম তালুকদার ভাই উনি আপনাদের সিলেটের ওই যেটাকে কি বলে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন, আমাদের শাকিল ভাই অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেক জায়গায় জনাবক নিয়ে এসেছেন, আমাদের আরিফ ভাই নিয়ে এসেছেন আপনাদের জন্য মিষ্টান্ন, আরো যারা যেটা নিয়ে এসে আমাদের আলম ভাই চা নিয়ে এসেছেন, প্রত্যেকে শরীক হয়েছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ দরবার আল্লাহ যেন জাযায়ে খায়ের দান করেন। এখন যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি, আমরা চাচ্ছি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আমাদের দ্বীনের যে আসল, আপনারা মনে করতেছেন আমরা নতুন, আমি শুরুতে আপনাদেরকে বলেছি যে আকীদার কথা আমরা বলি, এটা মিশরের আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা, এটা সিরিয়ার আকীদা, এটা ইয়েমেনের আকীদা, জর্ডানের আকীদা, মরক্কোর আকীদা। আপনি পৃথিবীর যেই প্রান্তে যাবেন মেজরিটি মুসলিম এই আকীদাই পোষণ করে, এটাই মুসলমানদের আকীদা। কিন্তু আনফরচুনেটলি এটা হাইজ্যাক হয়ে যাচ্ছে। আমরা আবার আমাদের জিনিসটাকে ফেরত চাই, সে ফেরত যাওয়ার জন্য কনভেনশনের আয়োজন হয়েছে। তো আমরা সবাইকে একসাথে করেছি আলহামদুলিল্লাহ, এই যে সবাই আমেরিকার একসাথে বসেছি। আমাদের একটা ব্যাংকের দরকার ছিল যাতে আমরা আমাদের টাকা পয়সাগুলো ডিল করতে পারি, সেটাও হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রেশন এবং অর্গানাইজেশন পরিচালনার জন্য সরকারি যত বিধিনিষেধ আছে আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো ফুলফিল হয়েছে। সাথে আমাদের ওয়েবসাইটের কাজ, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ব্রাদার হাসনান, ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের ওয়েবসাইটের কাজ আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে সমাপ্তি হয়ে গেছে। এর পরবর্তীতে আমাদের এই কি বলে দিনরাত যে দুই ভদ্রলোক, বিশেষ করে আমাদের মুর্শেদ ভাই সেক্রেটারি সাহেব দিন রাত কাজ করেছেন এগুলোর জন্য। এবং আজকে আপনারা ওই যে এই বিষয়গুলো দেখতেছেন, আমাদের ডক্টর ইমরানুল করিম ভদ্রলোক নিজে পরিচয় দিতে চায় না, ডক্টর ইমরানুল করিম পোস্ট ডক করছেন এমআইটিতে এবং আল্লাহ পাকের মেহেরবানি একটা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান, কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবানি ডেডিকেটেড কাজ করছেন এবং পুরো বিষয়গুলোকে সাজিয়েছেন। তো আমাদের কনফারেন্স হবে আলবেনিতে। কোথায়? আলবেনিতে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, 2 থেকে 2,500 লোক, 2 থেকে 2,500 লোক। আপনারা যে কাজটা করবেন, এখানে যারা এসেছেন, আমরা যদি আমাদের পরিবার নিয়ে আসি, আত্মীয় স্বজন নিয়ে আসি, আমাদের মনে হয় 5-6 হাজার এমনিতেই হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমরা চেষ্টা করতেছি কষ্টটাকে যত কম রাখা যায় আমরা চেষ্টা করব। এবং হোটেলের সাথে আমাদের আলাপচারিতা হয়েছে, আমাদের মুস্তাকও আলাপচারিতা করেছে। হোটেলও ইনশাআল্লাহ একেবারে লো প্রাইসে আমরা এটা ম্যানেজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমি যে কাজগুলো আমরা করেছি সেই কাজগুলোর আপডেট আপনাদেরকে দিচ্ছি, যে আমরা ওয়েবসাইটের কাজ বা এই ধরনের সব কাজ শেষ। এরপরে মূল কাজ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গেস্ট নির্ধারণ করা। তো গেস্টের জন্য আন্তর্জাতিক কারি আহমেদ বিন ইউসুফ আমাদের ছোট ভাই, তাকে বলা হয়েছে। আমরা নসিদের জন্য চেষ্টা করতেছি, এখন ওগুলোর নামগুলো ডিসক্লোজ না করি। আর বক্তা হিসেবে আমরা 5-6 জন আন্তর্জাতিক বক্তাকে সিলেক্ট করেছি।
এই 5-6 জনের মধ্যে যাকে পারবো তাকে গ্রহণ করব। ডক্টর তাহের কাদরি, ডক্টর হামজা ইউসুফ, ডক্টর আব্দুল হাকিম মুরাদ, এরপরে আমাদের বড় ভাই বলেন, বন্ধু বলেন, উস্তাদ বলেন, মিশরের বর্তমান ধর্মমন্ত্রী ডক্টর উসামা, বয়সে আমাদের মতো কিন্তু পৃথিবীর কয়েকজন আলেমের মধ্যে একজন, এবং ইয়ামেন দারুল মুস্তাফার শেখ হাবিব আলী জিফরি। এগুলো বড় বড় নাম, যেগুলো আমরা চেষ্টা করব এগুলো থেকে 2 জনকে মিনিমাম কনফার্ম করার জন্য। আমরা এখন ডক্টর হামজা ইউসুফকে কোনো কারণে উনি বাইরে থাকবেন, তখন তো হয়তো উনি ম্যানেজ হবে না, তো ডক্টর হামজা ইউসুফের পরিবর্তে ডক্টর হামজা ইউসুফের মতো আরেকজন ডক্টর শাকের, শেখ শাকের, যিনি মোহাম্মদ আলী সাহেবের জানাজা পড়িয়েছেন। তো ইনশাআল্লাহ এই হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে জাস্ট কিছু কথা আপনাদের বলার দরকার ছিল। আমরা পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা কি করব, অনুষ্ঠান শাকিব ভাই, আমরা কি অনুষ্ঠান দিতে এলো বলে শুনবো? ঠিক আছে, অনুষ্ঠান 2 দিনের, সেই 2 দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা কি করব? বেসিক্যালি আপনাদের যদি কারো কোনো কিছু বলার থাকে আপনারা বলতে পারবেন, তাইলে আমরা জিনিসগুলো নোটগুলো নেব, পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলে একটা ফাইনাল ডিসিশন করব। আমরা মেইনলি কি চাই? আমরা চাচ্ছি আমরা এখানে তালিমের ব্যবস্থা করব না, তালিম তো মসজিদে দিবে। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আদব এবং তরবিয়ত, আদব এবং তরবিয়ত। আমার ছেলেরা যারা, আমার মেয়েরা যারা ওখানে যাবে, 2 দিনের মধ্যে তারা যখন বাসায় আসবে 2টা জিনিস তাদের ভিতরে কাজ করবে। একটা হচ্ছে আদব, একটা হচ্ছে তরবিয়ত। তরবিয়ত মানে, আদব মানে হচ্ছে তার সাথে রিলেটেড যে মানুষগুলো আছে, মা বাবা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, উস্তাদ, বড়, তার সাথে কথাবার্তা, চালচলন, বিহেভটা কিভাবে করতে হবে। আর তরবিয়ত হচ্ছে দুনিয়া এবং আখিরাতে সে যে এখানে পৃথিবীতে বসবাস করছে, সে আল্লাহ, রসুল, কবর, হাসর, এই বিষয়গুলো তার ভিতরে কাজ করবে কিভাবে। এই জন্য আমরা এভাবে 2 দিনের প্রোগ্রামটাকে সাজাবো। আমরা 2 দিনে আমাদের যারা ইউথ আছে, আমাদের যে ইউথরা আছেন, আমরা কি করব, 9 থেকে 12 বছর, 13 থেকে 21 বছর গ্রুপ হবে, ছেলে হোক মেয়ে হোক। আমরা এই প্রোগ্রামগুলোকে 3টা জিনিস সামনে রেখে, একটা হচ্ছে প্রেম। তো প্রেম বলতে আল্লাহর প্রেম, এখন আল্লাহর প্রেমের জন্য নবীর প্রেম, নবীর প্রেমের জন্য আলে বাইতের প্রেম। আপনি যদি আমি প্রেম শিখাইতে না পারি, মহব্বত শিখাইতে না পারি, তাহলে আমি তার ভিতরের জগৎটাকে খুলতে পারবো না, ডিপ্রেসড হবে। এখন আমি মেন্টাল এনজাইটি এবং এই জায়গাটাকে যদি পরিষ্কার করতে চাই, আমি তার ভিতরে প্রেমের শিক্ষাটা দিতে হবে। সেই জন্য আমরা একটা কোর্স ওয়ার্ক সাজাবো। তারা আনন্দ করতে করতে, হাসতে হাসতে যেন শিখতে পারে, সিরিয়াসনেস থাকবে না। আমাদের এই ছেলেগুলা ওই অনুষ্ঠানগুলো রান করবে, ছেলেদের জন্য ছেলেরা, মেয়েদের জন্য মেয়েরা, ক্যারার থাকবে, না থাকবে। এরপরে আমাদের ঘরের মধ্যে আমরা যে প্রবলেমগুলো ফেস করি, মহিলারা, হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ নিয়ে আমরা সবাই ক্যারিয়ারের সাথে কাজ করি। এখন আমাদের কি কি প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো সলভ হবে কিভাবে, সেই জন্য আমরা চিন্তা করেছি মহিলাদের জন্য পরিবার নিয়ে আমরা আলাদা কিছু সেশন করব। সেই সেশনের ফল আপনারা যখন ঘরে ফিরে যাবেন, আপনারা ইনশাআল্লাহ এটা ফিল করবেন যে হ্যাঁ, কাজ কিছু হলেও হয়েছে ইনশাআল্লাহ। এর পরবর্তীতে আমরা ইউথ নিয়ে বসবো, আমাদের যারা ইউথ আছে তাদেরকে নিয়ে বসবো, আমাদের সাথে আমাদের এই ইউথ ট্রেন করা লোকগুলো থাকবে, তাদের কথাগুলো আমরা শুনবো এবং তাদেরকেও কিছু শোনাবো। এরপরে আমরা আমাদের যেহেতু আকীদার একটা বিষয় আছে, তাসাউফের একটা বিষয় আছে, যেমন আমি আপনাদের জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেই, আমরা দ্য মেসেজ আমার নবী সম্পর্কে 30 মিনিটের একটা ফিল্ম চলবে, আমাদের ছেলেরা দেখবে। আমাদের এই ছেলেগুলা তাদেরকে প্রোগ্রামের পরে কিছু প্রশ্ন উত্তর দেবে রিলেটেড টু দ্য ফিল্ম অন হোলি প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা জবাব দিতে পারবেন তারা পুরস্কৃত হবেন। এরপরে আমরা জালালউদ্দিন রুমি অথবা ইমাম গাজালি, আমরা ছেলেদেরকে গাজালি চিনাইতে হবে, ইমাম গাজালিকে চিনাবো। তো ইমাম গাজালি সম্পর্কে আমরা একটা ভিডিও দেখাবো, সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন বের হবে, সেই প্রশ্ন যারা উত্তর দিতে পারবে আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেব, তাসাউফ চলে আসবে। এর পরবর্তীতে আমরা ইমামে আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কর্ম সম্পর্কে কিছু জিনিস দেখাবো, ছেলেরা প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিবে, পুরস্কৃত হবে, মাযহাব চলে আসবে। আমরা এই আন্দাজে প্রোগ্রামগুলোকে সাজাবো, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে পৌঁছাবো। 11টার মধ্যে আমরা সেন্টারে চলে আসবো, সেন্টারে চলে এসে আমাদের প্রোগ্রামের সাথে আমরা শরীক হয়ে যাব। আপনারা সবাই বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে দাওয়াত করবেন, যেন 2 দিন আমরা একটা সুবতের মধ্যে, ঘোরের মধ্যে থাকি।
এটা হবে সিকার অফ ট্রুথ, নলেজ এন্ড উইজডম। অথবা আপনি বলতে পারেন যে a sacred journey, আমরা এই জার্নির মধ্যে 2 দিন ঘুমের ঘরে থাকবো, আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমাদের বিশেষ আরজ, নবী পাকের ওসিলায় যেন যেই জিনিস আমরা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি, টার্গেট যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভরপুর তৌফিক দান করেন। আমিন। এবং আমাদের যে 7 জনের টিম, দোয়া করবেন আপনারা। আমাদের প্রাথমিক খরচ $10-12,000 খরচ। এই আমাদের ছেলেগুলা 7 জন যাদের নামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, সাথে সাথে তারা টাকা দিয়ে প্রোগ্রাম করে ফেলেছে। এখানে অনেক কিছু অ্যাডভান্স করতে হচ্ছে, ওয়েবসাইটের কাজ আছে। আমাকে এটা কেউ বলে নাই, সময় আমার কাছে আর নাই, কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, দয়া করে আপনারা আমাদের যার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনারা একটা সহযোগিতা করবেন। আমরা সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে টাকা কম নিতে চাচ্ছি। আমরা চাচ্ছি, আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দান করেছে, আপনারা অনেক টাকা অনেক জায়গায় খরচ করেন। আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টির সাথে বলছি, 1 পাউন্ড যদি এখানে নাড়াচাড়া হয়, I will be responsible for this. আমি আমার বাবার জায়গা বিক্রি করে হলেও আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব। আমি let me repeat this sentence again. প্রত্যেক বছর গ্র্যান্ড মওলুদুন নবী মাহফিল হবে, পুরো ইউনাইটেড স্টেটস জুড়ে আমরা আসবো। সেই গ্র্যান্ড মওলুদুন নবীতে আমাদের, আমি এখানে থাকি না থাকি আল্লাহ পাক জানেন, আমাদের ফাইন্যান্সের কাজ করেন হাসনাত, তার দায়িত্ব হবে মওলুদুন নবী মাহফিলের মধ্যে আমাদের পুরো বছরের খরচ অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে নিয়ে একেবারে পাই হিসাব যেন দিয়ে দেন। এখানে যদি আপনি মনে করেন 100-200 টাকার নরচর হয়েছে, I'm not talking about $1,000, $5,000, $100-200 এর যদি মনে করেন নরচর হয়েছে, you must contact with me. This is my responsibility and I am taking the responsibility. If there is any problem, if you think that this is a problem, I will be responsible to give your money back. আমি আপনাদেরকে বলছি, ইনশাআল্লাহ কনভেনশনের পরে আমাদের গ্র্যান্ড মওলুদুন নবীর মাহফিল হবে। এর পরবর্তীতে আমরা কয়েকটা জায়গায় মসজিদ করার ইচ্ছা আছে, সেটা লং আইল্যান্ডে হোক, এগুলো সব আপনাদের পয়সা দিয়ে হবে। আমি চাচ্ছি যে এই কনভেনশন আমাদেরকে এত পয়সা আপনারা দিবেন, আমরা কিছু জায়গায় মসজিদ এবং মিনিমাম 2টা ইসলামিক স্কুল আমরা যেন আল্লাহর তৌফিক আমরা যেন সেটা করতে পারি। এবং ইউথের জন্য আপনারা যেন হাসি মুখে আপনার ছেলেগুলোকে নিয়ে আসতে পারেন, আমরা আদেশ সাজাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টা করছি জিনিসগুলোকে বাংলা যত মিনিমাম পর্যায়ে রাখা যায়। 85% যেন ইংরেজি ব্যবহার হয়, 15% যেন বাংলার ব্যবহার হয়। আমি জানি না আমি কি আপনাদেরকে বলতে পেরেছি, বিকজ আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড ইন দ্য ফার্স্ট টাইম অফ মাই লাইফ। আপনারা এতগুলা মানুষ আমাদের ইনভিটেশনে, আমাদের মতো গরিব নাপাক নাচিস, কল্পনা করি নাই আপনারা বাফলোর মতো জায়গা থেকে 8-9 ঘন্টা ড্রাইভ করে আপনারা আমাদের এই জায়গায় আসবেন। বস্টন থেকে ড্রাইভ করে আপনারা আসবেন, ফিলাডেলফিয়া থেকে মুরব্বিয়ানে কেরাম এভাবে আসবেন, আপনারা স্বপ্ন কল্পনা করিবেন। আমি আপনাদের এই ইমোশন, আপনাদের এই দরদ মহব্বত সবকিছু আমি আমার আল্লাহর দস্তে কুদরতের মধ্যে দিচ্ছি। এবার আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো, আল্লাহ যেন তার হাবিবের উসিলায় তার শান অনুযায়ী আপনাদেরকে আহসানুল জাযা এবং নিয়ামুল বদল দান করেন। আমি ডক্টর নুরুল ভাইকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনাকে নিয়ামুল বদল আহসানুল জাযা দান করেন। কিন্তু ভার্জিনিয়া থেকে আপনি ফ্লাইটে একেবারে 10:30টার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অল দি ডক্টরস, অল দি গেস্ট, আমি আবারও আন্তরিক মোবারকবাদ, ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা যদি যেই ব্যক্তি যত কিছু দিতে চান, টাকা তোলা, এগুলো আমার শেখের নিষেধ, আমরা করিও না, কিন্তু আপনারা নিজ দায়িত্বে দয়া করে আপনারা আপনাদের যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ, অথবা আপনি যদি বলতে চান আমাকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট, যাতে আমাদের কাছে এত পরিমাণ টাকা থাকে আমরা যেন নির্দ্বিধায়, কারণ প্রচুর খরচ আমাদের হবে, সেই টাকাটা আমাদের কোনো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড নাই যেখান থেকে আমরা টাকা নিতে পারবো, কিন্তু প্রোগ্রাম তো আমরা করবো ইনশাআল্লাহ এট এনি কস্ট। কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, যাকে আল্লাহ যে পরিমাণ এবিলিটি দিয়েছে উনি যেন সেই এবিলিটি দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। এবং এই প্রোগ্রামের পরে মওলুদুন নবী মাহফিল হবে, সেই মওলুদুন নবী মাহফিলের মধ্যে আমরা পুরো খরচ মওলুদুন নবী যেখানে করব সেখানে আমরা সাথে একেবারে বোর্ডের মধ্যে থাকবে, পাই খরচ। আপনারা এগিয়ে আসবেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।